भगवते वासुदेवाय। जेतबले वीरभद्र पानी पानी हे जीवन त्याग करदेले सेतले जमदूत माने आसी पहुँची गले, तांकु नहीं गले, तांकु जम दंड देले, ततला बाली रे घोषाड़िले, आउ ताकु तेंटारे भूसिले, ताकु प्रेत पिंडरे बुड़ेइले एवं ताकु अनेक प्रकार कष्ट देकी जमराज को पाखक नहीं गले। जेतले जमराज देखिले ता मुखमंडल को देखि चिंता कले, ना ये जीवन में किसी पुण्य कला भाया जना पड़ुनी। हे चित्रगुप्त तबे पांजी देखि कुह ये कौन कौन सब पाप करिछि। तेणु आज चित्रगुप्त पांजी देखि कहउछंती, पांजी देखि चित्रगुप्त बोइले कतहु अनेक हत्या दोष जे करिअछि एहु। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। नीति बाटे लोक मारी तांक द्रव्य आणे, निशिते पेट कुटुंब पोषे खंट पणे। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। दिने मुखे बोली नाही कृष्ण नारायण, तीर्थ करी जाऊथिला एकई ब्राह्मण। तीर्थ करी जाऊथिला एकई ब्राह्मण, तीर्थ करी जाऊथिला एकई ब्राह्मण। ताकु धरी ता धन छड़ाइबा बेले, एहाकु कइला विप्र प्राणर विकले। जेते लोक बाटे पीटी नेई अछु धन, तार हुई बाबू ए पातक मान। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। जमराज जेतले चित्रगुप्त को पांजी देखा कहउछंती, चित्रगुप्त पांजी देखी सबु सबु कथा कहउछंती। आज्ञा ये होची जने महापापी, यार कर्म है प्रतिदिन मनीष को मारिबा, प्रतिदिन पर द्रव्य को हरण करिबा, आउ ये पर द्रव्य को हरण करी धन रत्न को हरण करी ता परिवार पेट पोषे। एमिति अनेक पाप कला, अनेक लोक को मारिला, अनेक धन जीवन नष्ट कलानी। शेषरे गोटे ब्राह्मण जेतले ब्राह्मण कर धन छड़ेबा को जाउछंती, सेतले ब्राह्मण प्राण विकल रे ताको गोटे कथा पचारिथिले, तमे जो पाप करूछ से पापर भागी कोन तम परिवार हेबे। सेतेबेले ब्राह्मण कथा मानी ता परिवार को जाई पचारिथिला जे मु जो पाप करूछि से पापर भागी तमे हेबो। तेणु से माने संगे संगे मना करदेले जे जी जो पाप करे से पाप केवल निजे ही भोग करे। तेणु से पापर भागी से माने मना करदेले, ता परिवार मना करदेले जे ता पापर भागी से माने हेबेनी। आउ तापरे से परिवार पाखरु निराश ही फेरी आसिला ब्राह्मण को पाखकु। आउ ब्राह्मण निकट को आसिबा परे ब्राह्मण को पाद धरी से चिंता कला जे मु ब्राह्मण जुआड़े जीवे मु तांको सहित जीवी। एक कथा चिंता करी ब्राह्मण को पछे पछे आसिला। सेठारु ए बैराग पाइबा हुड़िला, काई जाऊ अछ बोली विप्रकु पुछिला। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, जय जय जगन्नाथ
হইলা তুম সঙ্গতে গমিবি। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ জয় জয় জগন্নাথ ও নাথর নাথ। তেଣୁ ଆଜି ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଧର୍ମରାଜ, ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ପାଦ ଧରି ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ, ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ ଯେ ତୁମ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ତୁମ ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ି ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ତେଣୁ ପରିବାରଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣ ହିଁ ଦରକାର। ତେଣୁ ପରିବାରର ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲା। ତେଣୁ ନିଜେ ଖଟି ରୋଜଗାର କିଛି କରି ତା ପରିବାରକୁ ଦେଇକି ଆସିଲା। ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ପାଦ ଧରି କହିଲା, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା, ମୋତେ ମୋତେ ତମେ ନେଇ ଚାଲ। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇକି ଗଲେ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଅରଣ୍ୟରେ କିଛି ଜଳ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଲେ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଗୁରୁଦେବକୁ ଶୋଷ ହେଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଶୋଷ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଜଳ ଥିଲା ତାକୁ ସରିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସରିଗଲା ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ପୁଣି ଶୋଷ ହେଲା। ତେଣୁ ବୀରଭଦ୍ର ପାଖରେ ଯାହା ଥିଲା ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଳକୁ ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ। ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ କିଛି ବାଟ ଗଲେ, ସେତେବେଳେ ବୀରଭଦ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଜୋର ଶୋଷ ହେଉଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ, ହେ ବୀରଭଦ୍ର, ମୋତେ ବହୁ ଜୋର ଶୋଷ ହେଲାଣି। ମୁଁ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ତୀର୍ଥକୁ ଆଜି ଯାଉଛି। ଯଦି ତୀର୍ଥକୁ ଯିବା ବାଟରେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା, ଯଦି ତୀର୍ଥକୁ ଯିବା ବାଟରେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଜକୁ କେବେ କ୍ଷମା କରିପାରିବିନି। ମୁଁ ନର୍କଗାମୀ ହେଇଯିବି। ତେଣୁ ମୁଁ ତୀର୍ଥ ଯିବା ନିହାତି ଦରକାର। ମୋତେ ଜଳ ଟିକେ ଦିଅ, ମୋତେ ଜଳ ଟିକେ ଦିଅ। ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କଲା ବୀରଭଦ୍ର, ଚିନ୍ତା କଲା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୋତେ ବି ଜୋର ଶୋଷ ହେଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ପାଣି ନ ପିଇ ମୁଁ ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦେଇଦେବି, ତାହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚାଲିଯିବେ, ମୁଁ ଏଇଠି ମରିଯିବି। ତେଣୁ ମୋ କଥା, ନିଜ କଥାକୁ ଆଉ ସେଠି ଚିନ୍ତା କଲେନି। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ତାକୁ ଟିକେ ଜଳ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଯେତେ ଯାହା ଜଳ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦେଇଦେଲେ। କହିଲେ, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା, ଆପଣ ଏ ଜଳ ପିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଳ ପିଇଲେ, ଏଥର ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କଲେ। ବୀରଭଦ୍ର କିନ୍ତୁ ତୃଷାରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହେଉଥାନ୍ତି। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ବୀରଭଦ୍ର ଆଉ ଚାଲିପାରିଲେନି। ବୀରଭଦ୍ର ପଡ଼ିଗଲେ ସେଇଠି। ତାଙ୍କ ତୁମ୍ବାରେ ଆଉ ଜଳ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚାଲିଗଲେ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁଟେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଗାଁରେ କିଛି ତୃଷା ପାନ କରି ଏଥର ଗଙ୍ଗା ଅଭିମୁଖେ ଚାଲିଲେ। ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ପାଞ୍ଜି ଦେଖି ସବୁ କଥା ଆଜି କହୁଛନ୍ତି। ଏହି ସୂତ୍ର ଠାରେ ଯେତେ ବାକି ନୀର ଥିଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାଗତେ ତତ କ୍ଷଣେ ଦେଲା। জয় জয় জগন্নাথ জগন্নাথ জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। পুনি কেতে দূর যাতে তৃষা দূর হই, পথ চালি ন পারিলা মরিলা কতহি। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। তেণু আজি চিত্রগুপ্ত কହୁଛନ୍ତି, হে মহাভাগ, হে ধর্মরাজ, যেତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ବଞ୍ଚେଇ ତାଙ୍କୁ ତୀର୍ଥକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା କାଢ଼ିଦେଲେ, ହେଲେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସେଇଠି ସେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ହେ ମହାଭାଗ, ଏଥର ଆପଣ ବିଚାର କରି କୁହନ୍ତୁ, ୟା ଛଡ଼ା ଇଏ କିଛି ଆଉ ପୁଣ୍ୟ କରିନି। ତେଣୁ ଯମରାଜ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଏ ବୀରଭଦ୍ର ପାପ କରୁଥିଲା, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରୁଥିଲା, ତା ପରିବାରକୁ ପୋଷଣ କଲା। ତା ପରିବାର ପୋଷଣ ପାଇଁ ହିଁ କେବଳ ସେ ପାପ କରୁଥିଲା। କାହିଁକିନା ସେ ଜାଣିଥିଲା ମୁଁ ତ ଆଉ କିଛି ରୋଜଗାର କରୁନି, ତେଣୁ ମୋତେ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି ମୁଁ ସେଇ ଶିକ୍ଷା ହିଁ କରୁଛି। ସେଇ ଶିକ୍ଷାରେ ସେ ତାର ସେଇ କର୍ମ ହିଁ କଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଲା ଏ କର୍ମରେ ପାପ ଅଛି ବୋଲି,
ସେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ସେ ନିବୃତ୍ତ ରହିଲା, ସେ କର୍ମରୁ ସେ ନିବୃତ୍ତ ରହିଲା। କାହିଁକି ନା ଜାଣି ଶୁଣିକି କେହି ଭୁଲ କରନ୍ତିନି, ଜାଣି ଶୁଣିକି କେହି ପାପ କରନ୍ତିନି। ଯେତେବେଳେ ପାପର କଥା ଯିଏ ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା ଯେ ପାପ ଏଇଟା ପାପ ହେଉଛି ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା ସେ ପାପ କରେ, ଏଇଟା ଭୁଲ କର୍ମ ଜାଣିକି ଯିଏ ପାପ କରେ ସେ ପାପର କ୍ଷମା ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଥରେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଏଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ଭୁଲରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାପ କରୁଥିଲି ବୋଲି, ଆଉ ସେ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ମୋତେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ନିଜ ଜୀବନଟାକୁ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲା ଯେ ସେ ପାପରୁ ଆଉ ସେ ପାପ ପଙ୍କକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ଏଥର କିଛି ପୁଣ୍ୟ କରିକି ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସିଏ ଚାହିଁଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେଉଁ ଧନ ଦେଇଥିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେଉଁ ଧନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଖରେ ଥିଲା ସେ ଧନକୁ ଦେଇ ତା ପରିବାର ପାଖରେ ଦେଇ ସେ ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କିଛି ସମୟ ଅଟକେଇ ଦେଲା। ଆଉ କିଛି ପରିଶ୍ରମ କରି ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କଲା, ସାହୁକାରଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ପରିଶ୍ରମ କରି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଅର୍ଥ ଆଣି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦେଇଦେଲା, ତୁମେମାନେ ଚଳୁଥିବ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ କଷ୍ଟ କରି ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ହାତ ଧରି ସେ ମୋକ୍ଷ ପାଇଁ ଗଲା। କାହିଁକିନା ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ପାପ କରିଛି, ଅଜାଣତରେ ପାପ କରିଛି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଷମା କରିବେ। ଅଜାଣତରେ ପାପ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଷମା କରିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ସେ ମୋକ୍ଷ ଆଡ଼କୁ ଗମନ କଲା। ଯେତେବେଳେ ମୋକ୍ଷ ଗତିକି ଗମନ କଲା ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ସାଥିରେ ଧରି ଯାଉଛନ୍ତି। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ସିଏ ଚାହିଁଥିଲେ ନିଜେ ଗଙ୍ଗା ପାଖକୁ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ, ଗଙ୍ଗାରେ ନିଜେ ବିସର୍ଜନ ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ପାଣି ମୁନ୍ଦାକ ଥିଲା ସେ ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ନିଜେ ପିଇ ସାରିବା ପରେ ସେ ଗଙ୍ଗାରେ ଯାଇକି ତୀର୍ଥରେ ଗଙ୍ଗା ବୁଡ଼ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ବାରୁଣୀ ସ୍ନାନ ଯୋଗରେ ବୁଡ଼ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ସେ ମୋକ୍ଷ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ। ଇଏ ବୀରଭଦ୍ର ତାହା କଲେନି। ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ସେ ପାଣି ତକ ଦେଇଦେଲେ, ସେ ଜଳ ତକ ଦେଇଦେଲେ, ତୁମେ ପିଇ ଦିଅ, ଆଉ ତୁମେ ଯାଅ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରିବ, ମୋକ୍ଷ ହେବ। ବୀରଭଦ୍ରଙ୍କର ପାପ ଏଠି ଟିକିଏ ବି ରହିଲାନି। ତେଣୁ ଯମରାଜ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆହା, ଯେତେବେଳେ ପାପ ସେ ଜାଣିନଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ପାପ କରୁଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ପାପ ଜାଣିଗଲା ସେ ମୋକ୍ଷ ଆଡ଼କୁ ଗଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋକ୍ଷ ଆଡ଼କୁ ଗଲା ସେ ମହାପୁଣ୍ୟ କଲା ଯେ ଜଣକୁ ତୃଷାର୍ତ୍ତକୁ ଜଳ ଦେଇ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସେ ତିଳ ତିଳ କରି ଜାଳିଦେଲା। ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ, ଏ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହଉ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ମାରି ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ସେ ବଞ୍ଚେଇଲେ, ତାକୁ ତୃଷା ମେଣ୍ଟେଇଲେ, ଆଉ ସିଏ ଜଣକ ତୀର୍ଥକୁ ଯାଇ ବୈକୁଣ୍ଠ ପାଇଗଲେ। ତେଣୁ ଯମରାଜ କହିଲେ ବୀରଭଦ୍ର ସାମାନ୍ୟ ନୁହଁ, ବୀରଭଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମହାନ। ତେଣୁ ତାକୁ ତୁମେ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଉଚିତ ହେଲାନି, ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା, ସେ କେବେ ଦଣ୍ଡର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯମରାଜ? ଏତେ ବୋଲି ଦୂତଙ୍କୁ ଯେ କହେ ଧର୍ମ ନାନ, ଫେଡ଼ ଫେଡ଼ ବେଗ କରି ଏହାର ବନ୍ଧନ। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। এই প্রাণী মহাত্মা অটে পুণ্য দেহি, এ আতুল্য ধর্মী আউ ব্রহ্মাণ্ডে কে নাহি। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। যজ্ঞ ধর্ম ফল জান হইলা এহার, তেণু করি এই শূদ্র এব নূর্পবর।
জয় জগন্নাথ ও নাথর নাথ বীর বিক্রম সিংহ যে এহা নাম হেউ নরপতি গণ রে যে এহা নাম হেউ জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ জয় জয় জগন্নাথ ও নাথর নাথ তেଣୁ ଆଜି ଯମରାଜ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଦୂତମାନେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କର ବନ୍ଧନକୁ ମୁକ୍ତ କର। ଏମିତି ଧର୍ମାତ୍ମା ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କେହି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ତାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛ, ତୁମେ ତାକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଛ। ଏବେ ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ଯାହା କହୁଛି ତୁମେ ତାହା ହିଁ କର। ୟାକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଘଟରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅ ଯେ କି ସେ ଯେମିତି ଜଣେ ରାଜା ହେବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ନାମ ହବ ବୀର ବିକ୍ରମ ସିଂହ। କାନ୍ୟକୁବ୍ଜ ଦେଶର ସେ ହେବେ ରାଜା ଆଉ ଧର୍ମପରାୟଣ ରାଜା ହେବେ। ତେଣୁ ହେ ଦୂତମାନେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆଉ ଏକ ଅନ୍ୟ ଘଟରେ ସ୍ଥାପନ କରାଇ ଦିଏ ଆସ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ପଣରେ ପୁଣି ହୋଇ ବସିହାଣ ସଚିପତି କି ଜିଣିବ କରି ଘୋର ରଣ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ଜଳ ଦାନ କରଇ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଏବେନି ଧର୍ମ ବଳ ରୁହନ୍ତି ନୃପମଣି। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ জয় জয় জগন্নাଥ নাথର নাଥ ତେଣୁ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ଯମରାଜ ଆଙ୍କର ନାମ ହବ ବୀର ବିକ୍ରମ ସିଂହ। ଇଏ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ କରିବେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟରେ ପାଳିବେ, ପୁତ୍ର ସମ କରି ପ୍ରଜାକୁ ପାଳନ କରୁଥିବେ, ସେ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ବାଟ ଚାଲିବେ। ତେଣୁ କାହିଁକି ଆଜି ବୀର ବିକ୍ରମ ସିଂହ ରାଜା ହବ ଏକଥା ଯମରାଜ ଆଜି ସମସ୍ତ ଯମଦୂତମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତାର ଏତେ ପୁଣ୍ୟ କେମିତି ହେଲା ଯେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଲା, ଧନ ରୋଜଗାର କଲା, ସେ ପୁଣି ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କେମିତି ହେଇଗଲା। ସାମାନ୍ୟ ଜଳ ଟିକେ ଦାନ କରିଦେଲା ସେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଖାଲି ଟିକେ ଜଳ ଦାନ କଲା ସେ ମୁଖ୍ୟ ହେଲା କେମିତି। ଆଜି ଯମଦୂତମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯମରାଜକୁ। ତେଣୁ ଯମରାଜ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଦୂତମାନେ ଇଏ ସାମାନ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ଜଳ ଦାନ ଯାହାକୁ କରିଛନ୍ତି ସେ ସାମାନ୍ୟ ନୁହଁ। ଏ କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଜଳ ଦାନ କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ତୃଷାର୍ଥ ମେଣ୍ଟେଇବା ତାହେଲେ ପୁଣ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ହେଲେ ଇଏ ବୀରଭଦ୍ର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇକି ଆଜି ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ତ ତାଠାରୁ ମହାପୁଣ୍ୟବାନ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କିଛି କିଛି ଜଳ ଦେବେ, ଖାଦ୍ୟ ଦେବେ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ତୃଷା ମେଣ୍ଟନ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି କରାଇବେ। ଏମିତି ଯଦି କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ପୁଣ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଖାତାରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏମିତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆଜି ଯମରାଜ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଯମଦୂତମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ନଦାନ ଦେବା, ଜଳଦାନ କରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ପୁଣ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ବୀରଭଦ୍ର ଏତେ ପୁଣ୍ୟ କରିଛି, ତେଣୁ ଏତେ ଧର୍ମବାନ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିଲା ଏଇଟା ପାପ ବୋଲି ସେତେବେଳେ ପାପରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିଲା। ଯେତେବେଳେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଯେଉଁ ଲୋକ ପାପ କରେ ତାପରେ ତାର କ୍ଷମା ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅଜାଣତରେ ପାପ କଲେ ତାକୁ ହୁଏତ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜାଣି ଶୁଣିଲା ପରେ ଯଦି ସେ ପାପକୁ ଆମେ ଯଦି ମୋକ୍ଷ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ମୋକ୍ଷ ମାର୍ଗ ଖୋଜିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବାଟ ବତେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଆମକୁ ସେଇ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋକ୍ଷ ହେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ସମସ୍ତ ପାପ କର୍ମର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ତାକୁ ସବୁ ଗୁଣି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେ ସବୁକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ମୋ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଏମିତି ସବୁ ଥିଲା, ଏମିତି ଏମିତି ସବୁ କରିଛି, ତେଣୁ ସେ ସବୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ ଯାହାକୁ ତମେ କହିବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲେ ସେ କଥାଟା ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାନରେ ବାଜିଗଲା। ତେଣୁ ସେ ପାପ ଅର୍ଦ୍ଧେକ କ୍ଷୟ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଯମରାଜ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେଲେ
ଏହି ରୂପେ ଆଜ୍ଞା ଯଉ ଦେଲେ ଜନ୍ତୁପତି ତେଣୁ କରି ସେଇ ଶୂଦ୍ର ହୋଇଲା ନୃପତି କ୍ଷତି ପଡ଼େ ପରି ତାକୁ ନାହିଁ ରବି ତଳେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଯଶ ହେଲା ଜଳ ଦାନ ଫଳେ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଥର ନାଥ। ଶୁଣି ସୁବର୍ଣ୍ଣରା ଜନ ବିଚାର ଇଚିତେ ଅବଶ୍ୟ ଏଣିକି ଜଳ ଦାନ ଦେବି ନିତେ ବହୁତ ସୁକୃତ ମୋର ସେଥିରେ ହୋଇବ ଅବଶେଷେ ଇନ୍ଦ୍ର ପଦ ମୋତେ ତ ମିଳିବ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଥର ନାଥ। ତେଣୁ ଏଥର ସୁମନ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଗୁରୁଦେବ ଏଥର ଜଳଦାନର ମହତ୍ଵ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ କାହାକୁ କେତେବେଳେ ଜଳଦାନ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମେ ଜଳଦାନ କରିବା କାହାକୁ ଆବଶ୍ୟକ କାହାକୁ କାହାକୁ ଦେବା ନା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ପଶୁମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତୃଷା ଲାଗୁଛି ସେ ସମୟରେ କିଛି କିଛି ଜଳଦାନ କରିବା କଥା କେଉଁଠି ଜଳ ଟିକେ ରଖିବା କଥା ଆଉ ନିଜ ନିଜ ଘର ଉପରେ ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଜଳ ରଖିବା କଥା। ପ୍ରତିଦିନ ସେମାନେ ଜଳ ପାଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି ନା ଜଳ ଟିକେ ପାଉନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ଟିକେ ଜଳ ଟିକେ ରଖିବା କଥା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯଦି ଜଳପାନ କରିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସେହି ପୁଣ୍ୟର କିଛି ଅଂଶ ଆମ ଖାତାରେ ଯୋଡ଼ା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ତୁଷାର୍ଥ ଯାଉଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ପାଉନାହାନ୍ତି ବହୁତ ବାଟ ଅତିକ୍ରମ ଆସିଲେଣି ତେଣୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଜଳ ତୃଷା ବିନା ମରିଯିବେ ତେଣୁ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇ ଜଳ ପହଞ୍ଚାଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଜଳଦାନର ପୁଣ୍ୟ ମହାନ ପୁଣ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଯେ କି ଅନେକ ଜନ୍ମର ପାପକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜଳଦାନ କର। ସୁମନ କହୁଛନ୍ତି ଏଥର ମୁଁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଜଳଦାନ କରିବି ନିଶ୍ଚିତ ଜଳଦାନ କରିବି। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ ଚୈତନ୍ୟ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର କଥା ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଜି ତ ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି ଆଜି ପାଇଁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଜୟ ଗୋବିନ୍ଦେ ପରମାନନ୍ଦେ ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦେ ରାମ ଜୟ ଗୋବିନ୍ଦେ ପରମାନନ୍ଦେ ভজ গোবিন্দে রাম জয় গোবিন্দে পরমানন্দে ভজ গোবিন্দে রাম।